क्षत्रियोना मोड़ामां आव्या, बाणियाना पेटमां आव्या। आ विनोदमां कहेवाय छे, परंतु सत्य पूरेपूरुं थाय छे। गमे एटलो वर्चस्ववादी मोटो तपोमय ब्राह्मण होय, पण एक ब्राह्मण बीजा ब्राह्मणनो उत्कर्ष जोई शकतो। तेवी ज रीते क्षत्रियना मोढामां विष होय, पेटमां कई होतुं नथी। बाणियाना पेटनी बात भगवान पण बहार काढी शके नहीं। आ बात साची छे। आवा छाटा पृथ्वी में भूमि में पड़या। एक विद्यार्थी काशी भणवा गयो, मोटो विद्वान थईने आव्यो। गाम में वैष्णव सेठ श्रीमंत निवास करतो हतो। महाराज तमे मारी भागवत कथा कराओ यार, मारी भागवत कथा कराओ। बार बार जिद पड़े सेठ तमे वैष्णव छो, वैष्णव नो परम धन होय छे भागवत, अब भागवत कराओ। सेठ बोले जाओ भागवत करना है तो हमारी वैष्णवों की भागवत जुदी होय छे के भागवत तो बधी एक होय। तो कह्युं आ 10मा स्कंद में 90 अध्याय छे अने भागवत नी रचना करवा वाळो कोण छे? विशाल बुद्धि, जेनी बुद्धि विशाल। पण आवा व्यासजी ने अक्कल नथी कि 10मा स्कंदना 2 भाग कर्या तो पहेलानुं नाम उत्तरार्ध, बीजानुं नाम पूर्वार्ध। उत्तरार्ध अर्ध एटले अर्धुं अर्धुं, पण अध्यायोनी संख्या बराबर केम नहीं? एमनो जवाब हमने आपी देव, तमारी भागवत नक्की। सज्जनो, भागवत ने आजकल लोकोए रमत बनावी छे, मखोल बनाव्यो छे। शास्त्रकारों कहे छे विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई विद्वान ने अगर परिचय प्राप्त करवो होय तो भागवत ना सब्जेक्ट विषय छेड़ी देव तो एनी अक्कल ठिकाणे आई जाए। पण आजकल तो कारिता कणलोभे न अर्थलोभीओ भेगा थईने भागवतनी रमत करी छे। महादेवजी ना विषनो कुंभ आ भूतल में पड़्यो। अमृत कला कलश लईने जारे मोहिनी नारायण जाए त्यारे अमृत पण पड़्यो छे, जेथी आपणे कुंभ मेळो भराय छे 4 स्थानों में। अने विष पण पड़्यो तो महादेवजी ए विष्णु पान कर्यो। महादेवजी ना माथे ज्ञान गंगा छे, हृदय में बालकृष्ण छे। महादेवजी ए विष ने गळा में ज अटकावी लीधुं, पेट में उतरवा दीधो नहीं। मुख में प्रभु बालकृष्ण नु नाम, हृदय में बालकृष्ण नु स्वरूप, तेथी कंठ में ज आ विष ने धारण कर्यो। नाम थयो नीलकंठ भगवान की जय। आखा जगतनी रक्षा माटे महादेवे आवो दिव्य आदर्श जगत ने आप्यो। लोकोनी रक्षा करवा माटे विषपान कर्यो। राष्ट्रनी रक्षा माटे जारे कोईनो अंग भंग थई जाए, अंग कपाई पण जाए तो एनी शोभा बनी जाए। आखा जगतनी रक्षा करवा माटे महादेवे कंठ में विष धारण कर्यो। विषनी भयंकर अग्नि एमने लागवा लागी तो अग्नि ने शांत करवानो भाव छे। 4 महीने महादेव ने जलाधारी मुकवामां आवे। चंद्रमा ने मस्तक पर धारण करे छे। महादेवजीए जारे विषपान कर्यो, देवताओं भागी गया कि पछी शुं थाय? आपणने कोई गड़बड़ जवुं पड़े एटले तत्काल गोविंदाय नमो नमः। फरी आव्या। समुद्र नो मंथन चालू थयो। समुद्र मांथी पछी ऐरावत हाथी निकळ्यो, इंद्र ने आप्यो। उच्चई श्रवा घोड़ो निकळ्यो, बलि राजा ना भाग में गयो।
એક એક કરીને સમુદ્રમાંથી વિવિધ રત્નો પ્રગટ થયા. 14 રત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ. ત્યાર પછી સમુદ્રના મંથનમાંથી મદિરા નીકળી. મદિરાને અસુરોએ પ્રાપ્ત કરી. ખૂબ રાજી થયા. અહમ પૂર્વમ કરીને પી ગયા. મદોન્મત્ત થયેલા અસુરો ત્યાર પછી સમુદ્રનો મંથન ચાલુ થયો. તતશ્ચ આવિર્ભૂત સાક્ષાત શ્રીરમા ભગવત પરા રંજયંતી દિશકાંત્યા વિદ્યુત સૌદામની યથા. ચારે બાજુ ચકાચોંધ થવા લાગી. લક્ષ્મીજી જ્યારે આવે ત્યારે લોકોની નજરો બદલાઈ જાય છે. લક્ષ્મીજીનો પ્રાગટ્ય સમુદ્રમાંથી થઈ રહ્યું છે. ચારે બાજુ લક્ષ્મીજીની ચમક ગઈ. તો વ્યાસ મહર્ષિ લખે છે તસ્યામ સર્વે સ્પૃહાન ચક્રુ. લક્ષ્મી અમને જોઈએ, લક્ષ્મી અમને જોઈએ, લક્ષ્મી અમને જોઈએ. બધાની સ્પૃહા લક્ષ્મી બધાને જ જોઈએ. લક્ષ્મીજી વરમાલા લઈને કહે છે એક સાથે લાઈનમાં પંક્તિ કરીને બેસી જાઓ. મારે જ્યાં જવું હશે ત્યાં જઈશ. કાઠિયાવાડમાં એક ગામ છે સિહોર, ભાવનગર પાસે. એક શ્રીમંત બાણિયા મુંબઈ ગયા પૈસા કમાવા. કમાઈને ખૂબ શ્રીમંત શેઠિયા થઈને પાછા ગામમાં આવ્યા. ગામની બહાર રોડ પર એક બ્રજનો સંત સાધુ પડેલો ઝૂંપડીમાં. એમની પાસે ગયા. મહારાજ, મારે કંઈક દાન કરવો છે, આપ અમને માર્ગદર્શન આપો. સાધુ બોલ્યો તું આવતીકાલે સાંજે આવજો. બીજા દિવસ સાધુ સવારના ઉઠીને મજૂરી કરવા ગયા. આખા દિવસમાં મજૂરી કરીને 10 રૂપિયા મળ્યા. ધૂનીના નીચે મૂકી દીધા. સાંજે પછી એ શ્રીમંત શેઠ આવ્યો. ત્યારે કહ્યું બોલો મહારાજ, હવે હું ક્યાં દાન કરું? સાધુએ એમના ધૂનીના નીચેથી કાઢીને 10ની નોટ આપી. લે, તને પેલા જે કોઈ ભિખારી મળે એને આપજો અને એની પાછળ પાછળ જઈને જોજો કે શું કરવાનું છે. શેઠનો ભેસ જોઈને હાઈ ભાઈ શ્રીમંત એક ગરીબ ભાઈ જબ્બો લેંગો પહેરેલો શેઠને જોયા કરે. બાજુમાં ઊભીને બોલવાની હિંમત પડે નહીં. શેઠે કહ્યું શું કઈ જોઈએ? હા. મુંડી નીચી કરી તો શેઠે 10ની નોટ આપી. એ 10ની નોટ લઈને દોડતો દોડતો ગયો દવાખાનામાંથી. અડધાની 5ની દવા લીની, 5નું બજારમાંથી અજમો, સૂંઠ, ગોળ. એમના ઘરે બાળકની પ્રસૂતિ થયેલી, કંઈક હતું નહીં પાસે. પરિસ્થિતિના કારણે ભીખ માંગવા નીકળવું પડ્યું. શેઠે જોઈને પાછો આવ્યો. સાધુએ કહ્યું જોયું? હા જોયું. હવે તારું કાઢ. શેઠના પાસે તો નોટોની ગड्डी, ગાંધીજી 500ની નોટ કાઢી. શેઠે કહ્યું જા હવે તને ભિખારી મળે એને આપજો, એની પાછળ જઈને જોજો. પછી શેઠે જ્યારે એક ભિખારી સામે દેખાયો, નોટ આપી. એ લઈને દોડ્યો. શેઠ એની પાછળ ગયો તો સીધો ગયો મધુશાલામાં. અડધાની બાટલી ચડાવી અને અડધાના જુગાર રમ્યો. શેઠને ગુસ્સો આવ્યો, ક્રોધ કે મારો દ્રવ્ય. ક્રોધ કરીને સાધુ પાસે આવ્યો. મહારાજ, આવું કેમ? મારો પૈસો તમે આવા ખોટા રસ્તે વપરાયો અને તમારો આવા રસ્તે. સંત કહે છે બેટા, તારો દોષ નહીં અને મારો દોષ નહીં. એ તો લક્ષ્મીનો સ્વભાવ છે. એને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય અને જેવી લક્ષ્મી હોય એવા ઠેકાણે એ પોતે પોતાનો રસ્તો કરી લે છે.
લક્ષ્મી તો બધાને જોઈએ. તસ્યામ સર્વેશ પ્રાહન ચક્રુ. લક્ષ્મી માટે બધા આકુલ વ્યાકુલ થઈને લાઈન લગાવીને બેસી ગયા. હવે લક્ષ્મી બધાને જુએ છે. પ્રાણી માત્રમાં કોઈ એવો નથી, બધામાં કંઈક ને કંઈક દોષ દેખાય. જેને જોયે એને એમાં પહેલા સર્વપ્રથમ માર્કંડેયજી જોયા. બહુ સુંદર સ્વરૂપ છે, લાંબી આયુવાળા છે, તપોમય છે. આટલી લાંબી આયુવાળા, ચાલો ઠીક, તો પણ માર્કંડેયજીએ આંખ બંધ કરેલી. લક્ષ્મીજી કહે કે મને જોઈને તો આંખ બંધ કરી છે, તો આખી જિંદગી મને નહીં જોયે તો શું કરું? આગળ વધ્યા. માર્કંડેય કહે છે લક્ષ્મી તને સૌંદર્યનો અભિમાન છે, તું શાની રૂપાળી. જ્યારે મારા પ્રભુની બાજુમાં વિરાજશે ત્યારે જ તને જોઈશ, એ પહેલા જોઉં નહીં. આગળ ગયા. દુર્વાસા બેઠા છે. નૂનમ તપો યસ્ય ન મન્યુ નિર્જયો. દેવો જરા અમારા પણ તપોમય છે, બહુ સારા છે, પરંતુ નાક પર ગુસ્સો. ઘણા ભાઈ એવા હોય ભયંકર આકૃતિ રાખે ને સદા ગુસ્સો ભરેલો જ રહે, ક્યારેક મુસ્કરાટ આવે જ નહીં ચહેરા ઉપર. આવા વિચારાની બહેનોની તો આવી બને. આખો દિવસ ક્લેશ કરવા માટે આગળ રહે. લક્ષ્મીજીએ વિચાર્યો કે આવાની સાથે જઈશ તો રોજ ઝઘડા કરવા વાળો છે. દુર્વાસા છોડ્યો. આગળ વધ્યા. લક્ષ્મીજીને મહાદેવ દેખાયા. હા, બહુ સુંદર સ્વરૂપ છે, કરુણામય દેહ છે, પરંતુ એના ગળામાં સર્પો છે. એમનું ઘર સ્મશાનમાં છે. ભેષ તો સુંદર છે, ભેષ અમંગલ મંગલ રાશિ. લક્ષ્મીજીએ કહ્યું મારે સ્મશાનમાં રહેવું નથી. આગળ વધ્યા. બધામાં કંઈક ને કંઈક દોષ જોઈને એક તત્વ મારી તરફ પીઠ કરીને બેઠા છે, એ જ મારા માટે યોગ્ય છે. નારાયણના ગળામાં જય માલા પહેરાવી. બોલો લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન કી જય. લક્ષ્મી નારાયણને પ્રાપ્ત થઈ. શ્રિયાવલોકિતા સર્વે સપ્રજાપતય પ્રજાશીલાદ ગુણ સંપન્ના લેવિરે નિર્વૃત્તિમ પરામ. સંપૂર્ણ શીલ ગુણોથી સંપન્ન કેવલ નારાયણ દેખાયા. લક્ષ્મીજીના મંથન થયા પછી ફરી પાછું સમુદ્રમાં મંથન ચાલુ થયો. ધન્વંતરીજી પ્રગટ થયા અમૃતનું કુંભ લઈને. જો ધન્વંતરીજી આવ્યા, અસુરોએ છલપૂર્વક અમૃતનું કુંભ લઈને છલાંગ મારીને ભાગી ગયા. દેવો વિચારા દુખી થયા છે. દેવો રડવા લાગ્યા. બનેલું કામ બગડી ગયું, હવે શું કરીએ? ભગવાનનું સ્મરણ કર્યો. ભગવાનને કહે છે હે પ્રભુ, આપ કૃપા કરો. ભગવાન બોલે મને બધું જ આવડે છે, તમે ચિંતા કરશો નહીં. જ્યારે ભગવાને અસુરોને જોયા, અસુરો તો ભયંકર, અને ભગવાને ત્યાં જ દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કર્યો છે. બધા જ મોહિત થઈ ગયા, કોઈ ઓળખી શક્યો નહીં. બન આયો મોહન બનબારી, બન આયો બન આયો રે મોહન બનબારી, બન આયો રે બન આયો મોહન બનબારી, બન આયો રે બન
नित्य
દહીં નો ભોગ ધરતા ભગતો વૈષ્ણવો ભગવદીઓ ગોપીજનો નિત્ય ધરતા હોય છે, પણ આ લીલામાં કેમ આવું બોલ્યા પરમાનંદ દાસજી? એક ही दिन क्यों बोले आज दधी मीठो? आज एज केम, नित्य केम नहीं? बहुत दिन हम बसे कुमुदवन कृष्ण तिहारे पास, ऐसो स्वा ऐसो क्यारे नहीं। नित्य नित्य लीला ना, नित्य संयोग वाला अंतरंग सखाओनी आ लीला छे। बे प्रकारना प्रभुना सखाओ भक्तो, अंतरंग अने बहिरंग। भगवान ने विशेष कृपा करी त्यारे कहूं जिने नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। आવું શું છે પ્રભુના હથેલીમાં? તો છેલ્લામાં દર્શન કરનાર કહે છે પરમાનંદ, परमानंद। प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप। अब शु समझा? ये शब्द के पंडितों की भाषा नहीं है। जो कोई आ भगवत रस ने समझवा माटे व्याकरण नो बल, साहित्य नो बल, पोतानी व्यापारवाड़ी बुद्धि नो बल काम करे नहीं। ये तो केवल कृपा द्वारा, भक्त हृदय द्वारा समझने की बात है। तो सज्जनों, हमारे गोविंद, हमारे गोपाल नो नाम छे आनंद। सर्वोत्तम में पहले आवे ने आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि। आनंद माने कृष्ण, आनंद माने प्रभु। उपनिषद एनो विस्तार करे छे। आनंदो ब्रह्मेति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, मुंडकोपनिषद। आनंद रूप कृष्ण और परमानंद रूप श्री स्वामी जी। तो कन्हैया कहू नित्य तो मारू एठू तमे प्रसाद लेओ छो, पण आजे आजे विशेष शू छे? ऐसो स्वाद हम कबहू न पायो। तो आनंद यदि कृष्ण छे तो परमानंद बोलो राधा रानी की। तो स्वामी जी नो अधरामृत निहित आज दधी मीठो मदन गोपाल। तो आपने प्रार्थना करी राधा भुजाश्लिष्ट भुजम किशोर तदभुक्त तांबूल रसग्रहातुरम। हमारो गोपाल कैसो है? श्री स्वामी जी नो गाढ़ आलिंगन करी एमनो चरवित तांबूल अधरामृत द्वारा लेवा माटे आकुल व्याकुल थया। अने अधरामृत पान कर्या पछी आदर्श मादाय विलोकयंतम गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये। शु आदर्श नो अर्थ? आदर्श इति आदर्श। आत्मा दर्पण लईने स्वामी जी ना मुखारविंद थी प्राप्त थयेलु अधरामृत नु दर्शन करवा माटे आकुल व्याकुल आवा गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये। जो रसमा भरपूर प्रभु रसेश एमनी रसलीलाओं नु अवगाहन रसिक हृदय होए तो रस उच्छ्वलित थाय। आ रसिकोनी संगीता छे भागवत। अन्यथा क्रम नो विस्तार क्रम मार्ग
ए मर्यादा मार्ग गंधम समर्पयामी अक्षतान समर्पयामी अलंकरणार्थे वस्त्रोपवस्त्रार्थे वस्त्रम समर्पयामी नैवेद्यम समर्पयामी क्रमबद्ध जे पूजन होय एનું નામ મર્યાદા જ્યાં કેવલ પ્રેમથી બંધાયેલી પૂજા હોય એમાં કંકુ ચોખા સામગ્રીની કોઈ પણ અપેક્ષા હોતી નથી કેવલ માત્ર રસ પરિપૂર્ણ નેત્રોથી પ્રભુનું અવલોકન પ્રભુની ઝાંખીમાં પ્રણયનો ભાવ ભરીને નેત્રોમાં રસ ભરીને આ કાનોમાં રસ ભરીને હૃદયમાં રસ ભરીને જેમનું પાન કરવામાં આવે એ પુષ્ટિની પૂજા हमारी हरणियों भगवान की पूजा करी पूजाम दधुर विरचिता प्रणयावलोकई रस परिपूर्ण नेत्रों थी कटाक्ष नेत्रों थी हरणियों भगवान ना दर्शन कर्या गौचारण समय में बस नेत्रों में हरणियों प्रेम नो प्रणय नो भाव खयो कि प्रभु ने हमें आलिंगन करिए नेत्र कटाक्ष थी पूजा करी आ रस मार्गनी बातो छे तेथी पुष्टि मार्ग में क्रिया नो महत्व नहीं भाव नो महत्व छे नहींतर क्रमबद्ध प्रसंग लईने इतिहास पक्ष पूरो करी दे એટલે ગઈકાલે થોડો કથામાં રસ ઉચ્છ્વલિત થયો તો અમુક પ્રસંગનો વિસ્તાર અને અમુક પ્રસંગનો ગોપન સવારના પ્રાતઃકાલના પ્રસંગમાં તૃતીય સ્કંદથી કથાનો પ્રારંભ ગઈકાલે કરેલો તૃતીય સ્કંદના પ્રારંભમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા भगवान 24 अवतार थया बरा भगवान नो आदि अवतार छे एक होय छे क्रिया अवतार एक होय छे ज्ञानावतार एक होय छे पूर्णावतार क्रिया अवतार जेटलू काम करवा भगवान नो प्रादुर्भाव थयो होय एटलू करीने अंतर ध्यान अवतार शब्द नो अर्थ है अवतरणम नाम अवतार આપણે બધા ઉપર જવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ ભગવાન ભક્તોના માટે નીચો આવે છે જ્ઞાનાવતાર કપિલ નારાયણ ભગવાન दत्तात्रेय जी ज्ञान आपवा आया केवल ज्ञानना ज प्रसंगो बीजी कोई लीला नहीं क्रिया अवतार केवल करवा आया हिरण्याक्ष ने मारवा बरा भगवान हिरण्यकश्यप ने मारवा नृसिंह नारायण क्रिया अवतार अने पूर्ण क्रिया शक्ति पूर्ण ज्ञान शक्ति जन्म लेता साथे छठे दिवस मासी पूतना नो उद्धार कर्यो 108 दिवस ना थया सक्टासुर नो मार्यो 1 वर्ष ना थया तृणावर्त ने मार्यो हजारों अनंत राक्षसों नो उद्धार कर्यो पूर्ण क्रिया शक्ति आवा जगत में एवो कोई ज्ञान नो ग्रंथ नहीं एवा दिव्य गीता नो ज्ञान उपदेश आपवा वाळो अर्जुन गीता उद्धव गीता पूर्ण ज्ञान शक्ति आवा अवतार ने हमारे वल्लभाचार्य जी कहे छे पूर्णावतार पूर्णानंदो हरिस्तस्मा कृष्ण एव गतिर्मम ऐसे पूर्णावतार श्री कृष्ण एक होय छे पुरुषावतार
જે વિરાટની આપણે ચર્ચા સાંભળી. વિરાટ પુરુષ એટલે ભગવાનનો સમષ્ટિ રૂપ. 3 લોક 14 ભવન એ ભગવાનનો પૂર્ણ વિરાટ પુરુષનો અવતાર. આ રીતે તૃતીય સ્કંદમાં વર્ણન કર્યો. છેલ્લે કરદમ દેવતી સંવાદથી તૃતીય સ્કંદને નમન. ચોથા સ્કંદમાં 4 પ્રકરણ સાંભળ્યા. ધર્મ પ્રકરણમાં સતી ચરિત્ર, અર્થ પ્રકરણમાં ધ્રુવજી, પ્રકરણમાં પૃથુનું ઉપાખ્યાન અને મોક્ષ પ્રકરણમાં પુરંજન પ્રાચીન વરહી રાજાની કથા. યજ્ઞની આસક્તિ છોડાવવા નારદજીએ પુરંજન ઉપાખ્યાન સંભળાવ્યો. ચોથા સ્કંદને દંડવત. 5મો સ્કંદનો પ્રારંભમાં નારદજીના થોડા કૂટ ભાષા બોલવાથી પ્રિયવ્રત રાજા વનમાં તપ કરવા બેસી ગયા. બ્રહ્માજી આવીને સમજાવ્યા, બેટા વૈરાગ્ય પાકો વૈરાગ્ય હોય ત્યારે જ વૈરાગ્ય લેવાય. આપણા અંતઃકરણમાં જન્મ જન્માંતરની સૂક્ષ્મ વાસનાઓનો નિવાસ હોય છે. તેથી આ જગતમાં સંસારની ગ્રસ્તાશ્રમ રૂપી કિલ્લામાં રહીને ક્રોધની ભયાનકતા, લોભની વિકરાલતા, ક્રામ, ક્રોધ, મોહ, લોભના ભયંકર આક્રમણોને ઝીલીને જો ગ્રસ્તાશ્રમમાં રહીને વાસનાનો નાશ કરે ત્યાર પછી સંન્યાસ લે, એનો સંન્યાસ ફલિત થાય. ગીતાકાર કહે છે, કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસ સંન્યાસ કવયો વિદુ. તેથી પ્રિયવ્રત મહારાજે બ્રહ્માજીના સમજાવવાથી વનમાં જઈને પાછા આવ્યા. અગ્નિન્દ્ર રાજાની દીકરી પૂર્વચિત્તી સાથે લગ્ન થયો, વિસ્તાર થયો. એમના વંશમાં ભરતજીનો, ઋષભદેવજીનો પ્રાગટ્ય થયો. ભરતજીનો ચરિત્ર, ભરતજીએ 3 જન્મના ઉદ્ધાર થયો. રઘુગણ રાજાને દિવ્ય ઉપદેશ આપ્યો. ભરતના ઉદ્ધાર પછી 5મા સ્કંદમાં ભૂગોળ ખગોળનું વર્ણન, જ્યોતિષ ચક્રોનું વર્ણન, નક્ષત્રોનું વર્ણન, ભગવાનના વિવિધ અવતારોનું વર્ણન, લોકાલોકનું વર્ણન, જ્યાં સૂર્યનું પ્રાગટ્ય થાય છે એ અલોક, જ્યાં સૂર્યના કિરણો ન જાય એ લોક. ત્યાર પછી 5મા સ્કંદની સમાપ્તિમાં નરકોની કથા બતાવી. પરીક્ષિતને થયું, મહારાજ જાણે અજાણે ભૂલચૂકમાં પ્રાણી માત્રથી પાપ તો થાય જ છે, તો પાપનો નિવારણ કેવી રીતે થાય? પરીક્ષિત ભયભીત થઈ ગયો. 5મા સ્કંદના છેલ્લામાં આ નરકોનું વર્ણન કર્યો છે. પરીક્ષિત કહે છે, ગુરુદેવ, નરકાનામ કિમદેશ વિશેષા. આ નરક એટલે શું? ત્યારે છેલ્લે શ્રી સુખદેવજીએ 28 નરકા 28 નરકોનું વર્ણન કર્યો છે. રૌરવ નરક, કુંભીપાક નરક, અસીપત્ર નરક, સૂચિમુખ નરક, મહારૌરવ નરક. જેવા જેવા કર્મ જીવ કરે એવા એવા એને નરકોની યાતનામાં ભોગ ભોગવવું પડે. અમારા મહાપુરુષોએ તો સરળ ભાષામાં આ નરકોના વિશે એક જ છંદમાં આખું કહ્યું છે. આ જીવ જૈસી કરેગો વૈસી ભરેગો. પુણ્ય કરે સોઈ સ્વર્ગ જાયગો, પાપ કરે સોઈ નરક પરેગો. ગારી દે સો ગારી ખાય, સુહારી દે
ठाकुर कहे करनी धरनी या में कछु तारे नाही तरे गो साहिब के तो सूदो ही न्याओ है जैसी करेगो वैसी करे जैसी करेगो वैसी। परीक्षित ने भय थयो कि कई पाप तो थाय छे એટલે પાપના ભયથી ડરેલા પરીક્ષિતને સુખદેવજીએ નિવૃત્તિ માર્ગની કથા સંભળાવી। એ નિવૃત્તિ માર્ગની કથા પોષણ લીલા પુષ્ટિ લીલા છઠ્ઠો સ્કંદ। રાજા ડરવાની જરૂર નહીં, પાપ કર્યા પછી પાપનો પ્રક્ષાલન થઈ શકે। બે પ્રકાર બતાયા, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, पश्चाताप અને પ્રાયશ્ચિત્તની ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પાપનું પ્રક્ષાલન થઈ જાય છે। તો કયું જાણે અજાણે લોકો પાપ કરે, રવિવારે પાપ કરે, સોમવારે પુણ્ય કરે, મંગળવારે ફરી પાછું પાપ કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય। पाप थी मुक्त थाय पण पाप करवानी प्रकृति एना थी केम मुक्त थाय। जैसे जंगल में आग लगा में वृक्ष जल गए, पण वृक्षोनी जड़ ए तो भूमि में रही जाए, फरी पाछो ए वृक्ष उभो थई जाए। तो पछी पापनी प्रकृति ने दूर करवा माटे पोषणम तदनुग्रह। छठा स्कंदनी कथानो निरूपण कर्यो। भगवत कृपा पात्र लोकोने भगवाननो नाम रूपी नौकानो आश्रय करे तो एमने पापोथी तरवानी नौका मળી જાય છે। 19 અધ્યાયમાં છઠ્ઠું સ્કંદ। प्रारंभ में नाम प्रकरण, बीजो ध्यान प्रकरण में तीजो अर्चन प्रकरण। आ छठा स्कंद में नाम प्रकरण में अजामिल उपाख्यान। बीजा बधा कथाकारो वक्ताओ कहे छे नारायण नाम लईने अजामिल तरी गयो। श्री बल्लवाचार्य जी महाराज निषेध करे छे। अजामिल नारायण नाम थी तरियो नहीं। सुखदेव जी महाराज कहे छे राजा अजामिल पूर्व में तो पंडित विद्वान ब्राह्मण हतो, परंतु एक बार दोष दृष्टि में आयो એટલે આખું जीवन बगड़ी गयो। एक बार एक मंच ऊपर शंकराचार्य जी महाराज અને બલ્લભાચાર્ય जी महाराज બંને ભેગા થયા। શંકરાચાર્યજીએ કહ્યું રઈનો દાનો ગાયના શિંગડા ઉપર ટકે એટલી વાર પણ જો સત્સંગ થઈ જાય તો જીવનનો બેડો પાર થઈ જાય। ત્યાર પછી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજનો ભારો આવ્યો। श्री महाप्रभु जी कहे पूर्व वक्ता भगवान शंकराचार्य जी जे कहू ए बात थी मने पूर्ण सम्मति छे, कोई विरोध नहीं, पर तेटलाथी संतोष नहीं। थोड़ुक उमेरू एमना महाप्रभु जी बोले कि जीरानो दानो अग्नि में पड़े अने चट शब्द थाय એટલી વારનો પણ જો દુસ્સંગ જીવનમાં આવે તો ગોવિંદાય નમો નમઃ। અજામિલ એસો પંડિત મહાન વિદ્વાન પણ દૃષ્ટિમાં દોષ આવ્યો।
आचार्य चरण कहें स्मरणा दर्शना कामोत्पत्ति। अश्लील चित्रનો સ્મરણ કરવા માત્રથી બુદ્ધિ બગડી જાય, દર્શન કરવા માત્રથી બુદ્ધિનો વિનાશ થઈ જાય। તેથી શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે પિતાને જવાન દીકરીની સાથે પણ એકાંતમાં રહેવાય નહીં, સન્યાસીને લાકડાની સ્ત્રીની પાસે પણ રહેવાય નહીં। અજામિલની દૃષ્ટિમાં કેવલ વેશ્યાનો સંગ આવ્યો, જંગલમાંથી પ્રસાર થતો, કોઈ શૂદ્રનું મિલન જોયો દંપતીનું, બસ આખું જીવન નરક થઈ ગયું। અજામિલ વેશ્ય પોતાની પવિત્ર પતિવ્રતા બ્રાહ્મણ પત્નીનો ત્યાગ કરીને વેશ્યાને બલપૂર્વક લઈ આવ્યો ઘરે, પાપમાં પ્રવૃત્ત થયો। એક દિવસ संत मंडली यात्रा करती निकली, रात्रि थई, रात्रि में कोई भक्त ना घरे रातवास करीने आगल जाइए तो गाम में पूछ्यू कि कोई आ गाम में वैष्णव रहे छे कि आ गाम में कोई भगत रहे छे। गामना बाळको आगल रमता हता, संतोनी मस्करी करीने अजामिलनो घर बतायो। संतोए रातवास करवा एना ओटले गया, लक्षण जोया तो खबर पड़ी आ भक्तनो नहीं कोई दुष्टनो घर छे। संतोए निश्चय कर्यो रात तो काळवी छे पण हवे सुबानु नहीं, आखी रात भगवत नाम। संतोए धीरे धीरे बेसीने प्रभुनो नाम लेवानो चालू कर्यो। संध्या काल थई, अजामिल जंगल मांथी शिकार करीने आव्यो, प्रसन्न थयो, घर बैठे गंगा आई, आ शिकार तो मारा दरवाजे आवी गयो छे। कामी पुरुष स्त्रीना अधीन होय, वेश्याने भगवत नामना प्रतापथी हृदय परिवर्तन थयो। हूँ आटली पापीनी, मारा दरवाजे संत बार बार संतों ने पूछवा आवे आपनी शू सेवा करी आपू, आपने सीधू सामग्री आपी दऊं, आप भोजन करी लो, आपने जे जोतुं होय लई लो। संतोए विचार कर्यो कि एमनु जो आपने लईशुं तो आपनी बुद्धि नष्ट थशे। एमनु खावानुं नहीं पण संतो बुद्धिमान अने विवेक। संतोए कह्युं हे देवी एक भिक्षा आपी दे कि हमने आखी रात भगवत नाम लेवानी छूट आपी दे। दरवाजे हमें राजी खुशी रात अहिया काढ़ी लईए, जो तू कृपा करे तो अमारू आ थई सके। वेश्याए वचन आप्यो कि आपने कोई विक्षेप नहीं करे, हूँ आपनो पेरो भरीश। अजामिल आयो, वेश्या बलपूर्वक अजामिल ने भीतर लई गई घर में। संतोए नारायण नामनी धुन लीधी अने आ स्थिति में आ वेश्याना गर्भ में बालक आयो। प्रातकाल संतो जયારે यात्रा पर निकलवा लाग्या, बेसा फरी पूछवा आवी महाराज कंईक सेवा लई जाओ मारी। संतोए कह्युं जो सेवा करवी होय तो तारे बालकनो जो जन्म थाय तो एनुं नाम नारायण राखजो। अब जो अंतकाल आयो, अजामिल नो आ 10मो बालक छेल्लो नाना बालक में ममत्व वधारे। अजामिले नाम लीधो नारायणाय जगाद चतुरक्षरम। हमारे बल्लवाचार्य जी महाराज कहे छे कि नारायण आय में बे अर्थ थाय, चतुर्थ्यांत अने सप्तम्यांत। हे नारायण आय इति संबोधनत्वेन भगवान माटे पण जाय छे अने एमना दीकरा माटे पण जाय छे।
નારાયણ નામના પ્રતાપથી વિષ્ણુ દૂતો વિષ્ણુ પાર્ષદો આવ્યા અને પાપી હોવાના કારણેથી એમને યમદૂતો લેવા આવ્યા. બંનેમાં યુદ્ધ થયો. પેલા સંવાદ થયો. તમે કઈ ધર્મને ઓળખો છો, જાણો છો શું ધર્મ છે? એક પક્ષ કહે છે વેદ પ્રણહિતો ધર્મ, વિપર્યસ્તદ અધર્મસ્તદ વિપર્યયમ. તમે શું ધર્મ? યમરાજના કિંકરો છો, ધર્મ જાણતા નથી. આવી ગયા લેવા, નાગપાંસ લઈને કાલપાસમાં બાંધવા લાગ્યા. ઓજસા વારયા માસ વિષ્ણુ તો બલવાન હતા, એમને પરાજિત કર્યા. સંવાદ લાંબો ચાલ્યો. અજામિલાદ આક્રણનવત વિન્દુપાનમ પ્રકીર્તિતમ. મૃત્યુ સૈયા પર પડેલો અજામિલ આ સંવાદને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી રહ્યો હતો. વિષ્ણુદૂતો કહે છે અમે નારાયણ નામથી લેવા આવ્યા છે. યમદૂતો કહે છે નહીં, એમના હૃદય રૂપી ગુફામાં જઈને જો રૂપ કોનું છે. એમના હૃદયમાં ફોટો તો એના દીકરાનો છે, નારાયણનો નહીં. બસ આટલી વાત ઉપર વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ કહે છે કે નામ અને રૂપ બંનેનો સંબંધ હોય છે. અજામિલ ને વિષ્ણુ દૂતો પણ ત્યાગ કરીને ગયા અને યમદૂતો પણ છોડી ગયા, કોઈ લઈને ગયો નહીં. અતિ વિલાસી અને કામી પ્રાણીઓની આયુ ઘટી જાય છે. તેથી 12 વર્ષ પહેલા એમની મૃત્યુ આવેલી. એમની મૃત્યુના 12 વર્ષ બાકી હતા. શ્રી મહાપ્રભુજી આ પ્રસંગ ઘણા લોકો શંકા કરવા વાળા કહે 6 સ્કંદમાં તો સુબોધની છે જ નહીં. આ પ્રસંગ મહાપ્રભુજીએ જન્મ પ્રકરણમાં ઉપાડ્યો. જ્યારે ગર્ગાચારીજી પધાર્યા નંદાલયમાં, નંદ બાવાએ જાહેરમાં નામકરણ કર્યો નહીં, ગૌશાલામાં લઈ ગયા અને ગૌશાલામાં યશોદાના ખોળામાં દાઉજીને બેસાડ્યો અને રોહિણીના ખોળામાં કૃષ્ણને બેસાડીને નામકરણ ગર્ગાચારીને કરવાની પ્રાર્થના કરી. ગર્ગાચારી પૂછવા વાળા નામ પૂછી રહ્યા છે અને ગર્ગાચારી રૂપનું વર્ણન કરવા લાગ્યો. બસ આ વાત મહાપ્રભુજી પ્રમાણ બતાવીને કહે છે કે નામનો સંબંધ રૂપ સાથે હોય છે. અંધારામાં બેસીને ઠંડી લાગતી હોય અને તમે કહો અગ્નિ 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 અગ્નિ, તો શું અંધારો દૂર થાય કે તમારી ઠંડી દૂર થાય? જો અગર અગ્નિને પ્રગટ કરો તો અગ્નિનો રૂપ પ્રગટ થાય તો ઠંડી દૂર થાય અને અંધારો દૂર થાય. આ પ્રકાર અજામિલના 12 વર્ષ બાકી હતા. ફરી એમને હરિદ્વારમાં ગંગાજીના કિનારે પ્રાયશ્ચિત્ત અને પશ્ચાતાપની ગંગામાં સ્નાન કરીને એમનું જીવન સુધાર્યો. ત્યારે અજામિલનો ઉદ્ધાર થયો. બોલો વલ્લભાધીશ. 6 સ્કંદમાં આગળ એક વાર ઇન્દ્રને સંપત્તિમાં શાન ભાન ભૂલાઈ ગઈ. ગુરુદેવ આએ આદર નહીં કર્યો, સન્માન નહીં કરો. ગુરુએ કહ્યું તારા પાસે શું સંપત્તિ છે જે અમારા બ્રાહ્મણો પાસે છે? બ્રાહ્મણોની સંપત્તિ તપની સંપત્તિ છે, આશીર્વાદની સંપત્તિ છે, જ્ઞાનની સંપત્તિ છે. ગુરુદેવે એમનો ત્યાગ કર્યો. ઇન્દ્ર ગુરુ વિનાનો થઈ ગયો. નવો ગુરુ શોધવા ગયો. શુક્રાચાર્યજીના દીકરાએ ના પાડી
ત્યારે એમના બીજા દીકરા પાસે ગયો, વિશ્વરૂપ પાસે. વિશ્વરૂપ આટલા પ્રતાપી, દેવોને હાજર કરીને ઉભા યજ્ઞ કરાવે. દરેક દેવો ઉભા થઈને હાજરમાં એની આહુતિ લેવા આવે. ઇન્દ્રની રક્ષા માટે વિશ્વરૂપે એમને નારાયણ કવચ નામનો દિવ્ય આયુધ દાનમાં આપ્યું. અમારા વૈષ્ણવોને નારાયણ કવચનો રોજ પાઠ કરવો જોઈએ. વિશ્વરૂપે યજ્ઞ કરાયો. વિશ્વરૂપને 3 મોડા હતા. ઇન્દ્રને ઘણી બધી એમની ખુશામત કરી ગુરુ બનવા માટે. એ જલ્દીથી રાજી નહીં થયા, કારણ કે ગોરખનું કામ બહુ ખોટું છે. યજમાનના કલ્યાણ કરવા માટે ઘણું બધું કરવું પડે. યજમાનના પ્રતિગ્રહનું લે અને પોતાનું તપ પુણ્યનું દાન કરે. વિશ્વરૂપે કહ્યું, મહારાજ મારું આ કામ નથી. અમારા બ્રાહ્મણોની સાચી વૃત્તિ કઈ? અકિંચનાનામ હિ ધનમ શિલોંચનમ. અમારી શિલોંચ વૃત્તિ છે. અમે અકિંચન. અનાજના વેપારી જ્યારે દુકાન બંધ કરીને જાય ત્યારે પડેલું અનાજને લઈ આવે. ગાયના મૂત્રમાં એને પલાળીને ચોખ્ખું ધોઈને પછી સુકાવે, ત્યાર પછી એ અન્નને વાપરવામાં લે. એ બ્રાહ્મણની વૃત્તિ. કૃષિ કરીને કિસાન લઈ જાય ત્યારે બચેલું અનાજ લઈને બ્રાહ્મણ નિર્વાહ કરે. એ બ્રાહ્મણની વૃત્તિ. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ પણ કહ્યું છે, ઉપરોહિત કર્મ અતિ મંદા. વિશ્વરૂપ કહે છે, પૌરોહિતમ હૃષ્યત યેન દુર્મતિ. જેની બુદ્ધિ બગડી હોય એ આ કામ કરે. કારણ કે યજમાન વિવેક અને ભાન રાખતા જ નથી. આ વિવેક ભાન વિનાનો ઇન્દ્ર થયો. વિશ્વરૂપ આહુતિ આપતામાં એક આહુતિ એમના મોસાળને આપતો હતો. એમનું મોસાળ અસુરકુલમાં. ઇન્દ્રને ખોટું લાગ્યું. ઇન્દ્રે વજ્રથી વિશ્વરૂપનો માથો કાપી નાખ્યો. બ્રહ્મ હત્યા લાગી. બ્રહ્મ હત્યાના 4 ભાગ કર્યા. એક ભાગ જલને, એક ભાગ વૃક્ષોને, એક ભાગ બહેનોને, માતાઓને, અને એક ભાગ ભૂમિને. ભૂમિનો જે ભાગ ઉસર ભૂમિ હોય એ બ્રહ્મત્યાનો સ્વરૂપ છે. વૃક્ષોમાં જે ગુંદર નીકળે છે એ બ્રહ્મત્યાનો સ્વરૂપ છે. માતા બહેનોને અસ્પૃશ્ય અવસ્થાના 4 દિવસ આવે છે એ બ્રહ્મત્યાનો સ્વરૂપ છે. જલમાં જે ફેન આવે, પરપોટા હોય છે, એ બ્રહ્મત્યાનો સ્વરૂપ છે. નદી સરોવર ક્યારે પણ સીધે એમાં પ્રવેશ કરાય નહીં. પેલા જલને ખૂબ હલાવવું જોઈએ તો બ્રહ્મત્યા દૂર થાય. આવી રીતે ઇન્દ્રના કરેલા કર્મથી વિશ્વરૂપના પિતાને ભયંકર પીડા થઈ. ક્રોધ આવ્યો. વિશ્વરૂપજીએ એના ભલા માટે યજ્ઞ કરાયો, પણ એમને મારી નાખ્યો. ત્વષ્ટાએ ઇન્દ્રને મારવા માટે યજ્ઞ કરો. યજ્ઞની ભાગવતમાં ક્યારેય નિંદા નથી, પરંતુ સકામ કર્મની ઠેર ઠેર નિંદા છે. યજ્ઞ તો કર્યો પણ એમાં કામના છે. નિષ્કામ કર્મ સદા ફલિત થાય અને કલ્યાણ માટે હોય છે. સકામ કર્મ તો બીજાને નીચો દેખાડવા માટે જ અથવા સ્વાર્થ માટે હોય છે. સ્વાર્થના કામની ભાગવતમાં ઠેર નિંદા છે. વિશ્વરૂપે ત્વષ્ટા ઋષિએ યજ્ઞ કર્યો. વનમાં સંકલ્પ રાખ્યો, ઇન્દ્રને મારવા વાળો દીકરો થાય. સંસ્કૃત ભાષામાં જરાક પણ જો ભૂલ થાય શબ્દમાં હ્રસ્વ દીર્ઘ પ્લુત આટલામાં પણ અર્થ બદલાઈ જાય. ઉચ્ચારણમાં આવેશ હતો એટલે શબ્દ પરિવર્તન થયો.
વાક્ય એનો એ જ છે, ઇન્દ્ર સત્રોર વિવર્ધસ્વ. ઇન્દ્રને મારવા વાળો દીકરો થાય, આવેશમાં સ્વરનો દોષ થઈ ગયો. વેદમાં સ્વરનો દોષ થતાની સાથે વેદનો અર્થ બદલાઈ જાય. તેથી ઇન્દ્રને મારવા વાળાના બદલે મરવા વાળો દીકરો થયો. એ યજ્ઞ મંડપમાંથી પ્રગટ થયો. એમનું નામ વૃત્રાસુર. દારૂણ યુદ્ધ થયો ઇન્દ્ર સાથે, ભયંકર યુદ્ધ. ઇન્દ્રની બધી સેના વૃત્રાસુરને જોઈને ભાગી ગઈ. પર્વતાકાર શરીર. વૃત્રાસુરને ઇન્દ્ર મારી શકે નહીં. ગભરાઈને ભગવાનની શરણે ગયો. ભગવાને કહ્યું, વૃત્રાસુરને મારવા માટે તપોમય દેહની દધીચી ઋષિના હાડકાઓનું વજ્ર બનાવો તો વૃત્રાસુર મરી શકે. સ્વાર્થ માટે ઇન્દ્ર વજ્ર લાયો. દધીચી ઋષિ પાસે માંગણી કરી. પરોપકારમાં સંતે એમનો દેહ આપ્યો. વજ્રથી લઈને આવ્યો તો એ તેજોમય વજ્રમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ. વૃત્રાસુર પ્રભુને ઓળખી ગયો. પૂર્વ જન્મ યાદ આવ્યો. પૂર્વ જન્મમાં એ વૃત્રાસુર ચિત્રકેતુ નામનો ગંધર્વ હતો. ચિત્રકેતુ રાજાએ દીકરા પ્રાપ્તિ માટે 1000 લગ્ન કર્યા. છેલ્લી રાણીને પણ બાળક થયો નહીં. આ ચિત્રકેતુ કોણ? એટલે ચિત્તવૃત્તિ આ માનવની. એમની હજારો ઈચ્છાઓ પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી ચેન પડતો નથી. એમના ઘરે એક દિવસ નારદજી અને અંગિરા ઋષિ પધાર્યા. ત્યારે એ બલપૂર્વક કહ્યું કે મને પુત્ર દાન કરવા માટે આશીર્વાદ આપો. સંતોએ કહ્યું કે તારા ભાગ્યમાં પુત્ર સુખ નથી. હઠ કરીને કહ્યું કે આપો નહીં તો હું આપની સામે પ્રાણ ત્યાગ કરું. ઋષિઓએ એમને આંખમાં અંજન લગાડવા ફળ આપ્યું. પરિણામે દીકરો થયો. દીકરાના થવાથી રાજાની 999 રાણીઓમાં પ્રેમ ઓછો થયો. એકમાં પ્રેમ વધારે. બધી રાણીઓએ ભેગા થઈને વિચાર કર્યો કે રાજાથી અમારું પ્રેમ ભંગનો કારણ શું? નિર્ણય થયો કારણ એ બાલક. બીજી રાણીઓએ ભેગા થઈને બાલકને વિષ આપ્યું. બાલક ગોવિંદાય નમો નમઃ. ચિત્રકેતુ દુઃખી થયો. બાલકનો દેહ રાખીને પ્રતીક્ષા કરી. પાછા નારદજી અંગરાજી આવ્યા તો કહ્યું આ બાલકને જીવતો કરો. બાલકને જીવતો કર્યો. બાલક ઉભો થઈને કહે દોડવા લાગ્યો. ચિત્રકેતુ એની પાછળ દોડ્યો, બેટા બેટા. ત્યારે એ બાલક કહે છે કોણ બેટા કોણ પુત્ર? તું કેટલી વાર મારો દીકરો, કેટલી વાર હું તારો પિતા. આ તો આવાગમન ચક્રમાં બદલાય છે સંબંધ. તબ ચિત્રકેતુને જ્ઞાન થયો કે ઘરે આવેલા ભગવદીઓ પાસે કોઈ પ્રકારની લૌકિક માંગણી કરાય નહીં. ઘરમાં કોઈ સંત આવે, ભગવદી આવે તો માત્ર સત્સંગની માંગણી કરવી.